جو سازش رچی جا رہی ہے کہ آپ مینڈیٹ کا بلیک میل آغا سعید محمود کے لیے کر رہے ہیں، اس کا سولوشن بھی آپ نکالیے۔ کسی کشمیری مظلوم کے دل کے دھڑکن کی آواز بنے ہیں آغا سعید ہادی کشمیری صاحب۔ اگر آغا سعید محمود صاحب انڈیپینڈنٹ لڑیں، آغا سعید ہادی کشمیری صاحب ان کو سپورٹ کریں، ہم یہ مثال بنا سکتے ہیں بدلاؤ کی، سچائی کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا قد رکھتا ہوں کہ میں آغا سعید محمود صاحب کو یا آغا سعید ہادی کشمیری صاحب کو سجیشن دوں۔ تو ہمارے ریلیجس لیڈر ہیں آغا سعید ہادی کشمیری صاحب، بڑے ہی ریلیجس رہنما، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں میں، انسپائرڈ ہوں اس سے۔ انہوں نے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو انہوں نے باتیں کہیں، وہ ہر کشمیری کے دل کی باتیں کہیں، بڑی ہی سیاسی باتیں کہیں اور سیاست اس طریقے کی کہی اس ممبر رسول پہ کہ وہ خطبہ سیاست تھی۔ میں خود سمجھتا ہوں، حالانکہ میں سنی مسلک سے ہوں، وہ ہمارے شیعہ برادری سے ہے، وہ ہمارے ہم کلمہ بھائی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی دور کا ولی کا درجہ کسی کو دیا جائے، میں انہیں لگ بھگ ولی کا درجہ سمجھتا بھی ہوں، کیونکہ سچائی کی سیاست، سچ کی سیاست آغا سعید ہادی کشمیری، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی کافی ان سے متاثر ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے 370 کے بارے میں بولا کہ نیشنل کانفرنس نے 370 واپس لانے کی لڑائی کے لیے ووٹ لیے، لیکن اس کے بعد یہ شال ڈالنے گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے بولا، اور اس کے لیے ہمت چاہیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا، جبکہ ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں نے یہ بات نہیں کہی۔ انہوں نے اس خطبہ سیاست میں سجیشنز بھی نیشنل کانفرنس کو دی۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی دوسری غلطی کو بھی انہوں نے ممبر رسول سے ایڈریس کیا، بولا کہ زیڈ مور ٹنل کے جب انوگریشن تھی، آپ آئے بہار آئے، ہر کسی کشمیری مظلوم کے دل کے دھڑکن کی آواز بنے ہیں آغا سعید ہادی کشمیری صاحب۔ اس کے بعد جب شراب کے اڈوں کی بات آئی، جب کسی وہ نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے انہوں نے نعوذ باللہ سعودی عرب کے بارے میں بات کی، اس پر بھی آغا سعید ہادی کشمیری نے آبجیکشن اٹھائی اور لکھ کر بین کی بات کی۔ یہی تک نہیں، میں نے ان کی بات وقف پہ بھی سنی۔ انہوں نے جب بولا وقف امینڈمنٹ کو ریزولوشن کے طور پہ پاس کرنا چاہیے تھا نیشنل کانفرنس کو، اور اس کے بعد یہ بھی بولا کہ اسپیکر بھی ان کا، ایم ایل اے بھی ان کے، لیکن ڈائریکشن کہیں اور سے۔ یہ بڑی ہی تعجب کی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس کو کسی نے جو غلطیاں گنوائی، اور وہ بھی ممبر رسول پر، یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں ان سے متاثر ہوں، لیکن اس کے خلاف مجھے ایک سازش ان کے خلاف لگ رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے آغا سعید ہادی کشمیری کے پیچھے کسی دن میں نماز پڑھوں، میں ان سے سوال پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرا اتنا بڑی مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں سوال پوچھنے کی ہمت رکھوں گا، لیکن آپ کے ذریعے ایک گزارش کرنا چاہوں گا آغا سعید ہادی کشمیری صاحب کو۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جائیں، ان سے پوچھیں کہ آغا سعید محمود صاحب جو ان کے چاچا ہیں، بڑے ہی ایکٹیو رہے نیشنل کانفرنس میں، آج بھی آغا سعید ہادی کشمیری صاحب کے ساتھ ہیں۔ آغا سعید محمود صاحب نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا زڈی بل میں، بڑگام میں، بیرواں میں، سوناواری میں۔ آپ یہ نہ سمجھے
कि मैं पढ़ के बोल रहा हूं। आगा सईद हादी कश्मीरी साहब के लिए बड़ा ही सोच समझ के मैं अपने अल्फाज बयां कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले पढ़ा फिर लिखा और वो आपके सामने बोल रहा हूं कि कहीं इस जैसी शख्सियत के सामने या इनके लिए कोई अल्फाज ऊपर नीचे ना हो जाए जिससे मुझे अल्लाह से बख्शीश मांगनी पड़ेगी। कहा सुना माफ आगा सईद हादी कश्मीरी साहब, लेकिन क्या आगा महमूद साहब आपके पीछे नमाज आज भी पढ़ते हैं? कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है कि आगा सईद हादी कश्मीरी साहब आगा सईद महमूद साहब के लिए मैंडेट ब्लैकमेल कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इसलिए उंगलियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उठ रही हैं। जो मेरा मानना है, जो मुझ जैसे कश्मीरियों का मानना है, यह गलत है। यह हमारे मजहबी रहनुमा के खिलाफ एक साजिश है। तो मैं, जैसे कि इस फिरके को, इस फैक्शन को मोहम्मदी बताया जाता है, क्या आगा सईद हादी कश्मीरी साहब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रेशर कर रहे हो इनके मैंडेट के लिए? मेरा मानना है अगर आगा सईद महमूद साहब आपके साथ हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियां गिनवाई, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गलतियां हैं वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, मुझे लगता है कि आप अपने चाचा जी को भी दूरी अख्तियार करवाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, या उनसे दूरी अख्तियार करवाइए, क्योंकि कोई साजिश रची जा रही है, कोई डिफेम करने की कोशिश आपको कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कद रखता हूं कि मैं आगा सईद महमूद साहब को या आगा सईद हादी कश्मीरी साहब को सजेशन दूं, लेकिन मैं आज उनको एक सजेशन देना चाहता हूं। अगर आगा सईद महमूद साहब इंडिपेंडेंट लड़े, आगा सईद हादी कश्मीरी साहब उनको सपोर्ट करें, हम ये मिसाल बना सकते हैं बदलाव की, सच्चाई की। जैसे धोखे पे धोखा, ऐसा ही एक धोखा आगा रूहुल्लाह साहब को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लगा और लग रहा है। मुझे लगता है कि आगा सईद हादी कश्मीरी साहब अगर इसमें बोल्ड डिसीजन लेंगे, हर किसी कश्मीरी की धड़कन उनके लिए, हर कोई कश्मीरी उनके लिए, हर कोई बाज़मीर इंसान उनके लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी गलतियां आपने बोली, मैं एक और ऐड करना चाहता हूं, जो हाल ही में 14 अप्रैल को रात के अंधेरे में उमर अब्दुल्ला साहब घर से निकलते हैं एक मोहतरमा जर्नलिस्ट के साथ और जाते हैं खैबर। वहां आरएसएस का पोस्टर बॉय निशान दुबे और पीयूष गोयल साहब बीजेपी के होते हैं। निशान दुबे के बच्चे का वेडिंग रिसेप्शन खैबर में होता है और रात के अंधेरे में ये मिलने जाते हैं। अरे भाई साहब, आपका मैनिफेस्टो, आपका मैंडेट कुछ और है। अगर आप मिलना है बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को, जैसे शाल डाले वैसे ही मिलने जाओ ना दिन को। हादी साहब, मैंने ये इसलिए गुस्ताखी की, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन गुजारिश फिर करना चाहता हूं। जो साजिश रची जा रही है कि आप मैंडेट का ब्लैकमेल आगा सईद महमूद के लिए कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी आप निकालिए। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह जिस कॉल से आप मेंबर रसूल पे सियासत, खुतबे सियासत की बात करते हैं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो जिन लोगों को आपने ये बोला कि 370 की लड़ाई के लिए वोट लिए और फिर जूतों में बीजेपी के इन ऐवानों में उनके जूते पकड़ने गए। मैं आप मीडिया बरादरी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आगा सईद हादी कश्मीरी साहब से जवाब लीजिएगा।